जित्तियां राज भी किया इत्थे 15 साल 15-20 साल सारे पर एक्चुअली उन्होंने वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स नूं ही ज्वाइन किया उहदे अगे ही सरैंडर किया आत्म समर्पण किया जिहड़ा 96 का होया जिहड़ी बिना शर्त जिहड़ा समझौता है यह उस पॉलिटिक्स अगे सरैंडर है उस पॉलिटिक्स करके ही जिहड़ी अज दी हालत है उस पॉलिटिक्स चों निकलिया होया अज दा जिहड़ा सारा भी हौली हौली जिस तरीके नाल हुण जिहड़ा सिंह साहबा वल्लों उन्होंने डेरा सच्चा सौदे वाले मुखी नूं माफ़ कराया तो फिर उस जस्टिफाई करने लई SGPC ने इश्तिहार दिते करोड़ के नेड़ फिर उस तो बाद जिहड़ा बेअदबी का कांड होया बगराड़ी वाला वो भी सारा उसे चों ही फ्लो होया उस पॉलिटिक्स चों निकलिया जिहड़ी ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नूं इन्हां ने अकाली दल ने मतलब कि भी अपने आप च अंबरेस कर लिया उस नाल जुड़ गए उसे दा ते कई लोग विद्वानां दा ये भी ख्याल है भी जुड़े नहीं ये उत्थे पंजाब दे विच BJP की एक्सटेंशन बन गए BJP RSS की जो असां BJP की गल करते हैं तो सानू BJP RSS दोनों जोड़ के ही गल करनी चाहिए है ये पंजाब विच एक्सटेंशन बन गए एक तरीके दे मोटे लैवल ते पोलीटिकल एक्सटेंशन उहदी बन गई तो इसे करके बाकी कहने की लोड़ नहीं तुहानूं पता ही है 370 तो लेके किहड़ा मुद्दा अकाली दल का जिहदे ते इन्हां ने सेंटर का या BJP का जिहदे ते इन्हां ने मोहर नहीं लाई हर सेंट्रलाइजेशन के प्रोसैस उत्ते भी अकाली दल ने मोहर लाई रीजनल पार्टी लैवल ते हुण उहदी रिवाइवल फिर यह कित्थों तक रिवाइव हो सकती या नहीं हो सकती पॉलिटिक्स छड्डण ते पॉलिटिक्स बदलण दी इहदे च कैपेसिटी है या नहीं जां बदल की पॉलिटिक्स नहीं बदल सकती तो आ जिहड़ी एक्सरसाइज चल रही है जथेदारां वल्लों तनखाहियां दे के ते उदों पिछों तनख्वाह लाउण दी ये जिहड़ा सारा प्रोसैस है किन्ना कुछ उन्हां दी रिवाइवल विच हैल्पफुल होवेगा ये भी सारा मसला है जिहड़ा सोचण वाला है ते बाकी ये गल देखण वाली है भी अकाली दल यह दबंध विच किवें फसिया होया ये सारे दे विच सैकुलर पॉलिटिक्स पंथक पॉलिटिक्स नूं आपस विच दी कोई डिकॉटमी तो नहीं है जिवें अनिल जोशी ते NK शर्मा ने खड़ी करने की कोशिश की कोई यहो जी डिकॉटमी बनती है कि सिख पंथ है या कौम है जिस तरीके का बहुत वड्डा खलारा है सारे असी देशों के सिख है ये सारिया गल्लां नूं असी डिस्कस करके एक SGPC का लास्ट ते नुकता है उहदे च लिखिया उहदे ते जरूर गल करनी भी SGPC का 1925 का एक्ट है वो एक्ट दे विच कोई मूल बेसिक तब्दीली या अमेंडमेंट नहीं हुई वो किसी वेले लोड़ पैण ते उस वेले दा सिस्टम दे विच ये एक्ट बन गया सी जिहदे विच ब्रिटिश सरकार ने उस मौके ते भी आपदे कोले कई कंट्रोल रखे है वो तुहानूं पता ही है भी जुडिशियल कमीशन दे ते इलैक्शन दे कई किस्म दी अपॉइंटमेंटां दी आपदे कोले रखियां ते नाल इन्हां ने 47 तो बाद भी कोई तब्दीली नहीं की किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं की उहदे हुण भी इलैक्शन कराउण च अकाली दल अगे नहीं जांदा कब्जा रखदा है तो इलैक्शन कदे 15 साल बाद कदे 20 साल बाद तो ये डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन किवें साडे सुप्रीम जिहड़े सिੱਖੀ दे अदारे है उन्हां उत्ते ये कब्जा करी बैठे है तो किस तरीके नाल अकाल तख्त की अपॉइंटमेंट तो उहदा सारा कारोबार तो उहदा सारा सैक्रेटेरीएट जिहदे लई हुणे इन्हां ने कहा भी एक कमेटी बनू कोआर्डीनेशन या मोनीटरिंग कमेटी बनू जिहड़ी अकाल तख्त कोल जिन्नियां कंप्लेंट्स जाणगियां उन्हां दी मोनीटरिंग करिया करू तो फरदर उहदे ते कंट्रोल करने की कोशिश है अकाल तख्त के जथेदारां ते ये सारा प्रोसैस दे विच ते दूजी मैं होर बेनती करना चाहुंदा भी इत्थे तकरीबन सारा प्रैस आया वै जिन्हां ने तुहानूं सारे सज्जनां नूं इत्थे बाद च तुहाडी बाइट भी लैनी है सारिਆਂ नूं इंटरव्यू भी करना है ये भी कोशिश है इन्हां दी असीं इन्हां नूं बेनती कीती है भी जिन्ना चिर चल रहा है साडा सैशन है उन्ना चिर नहीं असीं किसी नूं किसी दी इंटरव्यू करियो रिकॉर्ड कर लिओ ते आ जिहड़ी सारी आ जिहड़ा आपां गल कहांगे जिहड़े सज्जन ये सारी रिकॉर्ड हो रही है तो रिकॉर्डिंग च असीं सारा वो चैनलों ते पावांगे भी खुद भी जिहड़ा सिंह सभा चैनल उत्ते पाया जाऊ तो मैं सोचदा भी इसे नुकता निगाह के मुताबिक ही इस फ्रेमवर्क के जिहड़ा है फ्रेमवर्क बहुत वड्डा है तो जे असीं इहदे पॉइंटां नूं टच करते रहिए तो ठीक रहेगा तो गलबात बड़ी सार्थक हो सकती है। धन्यवाद, शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੱਜਣੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਐਡਰੈਸਡ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰੀਸਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਊਬਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਸੀਅਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ, ਪਰ ਟਰੰਪਿਜ਼ਮ, ਮੋਦੀਇਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿਸਟ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਡੋਜ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣੇ ਅਜੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ LIC ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, LIC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਿਖਦਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ AIDMK ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਮੇਜਰ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ NDA ਨਾਲ ਹੈ, PMK, ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਲਿਖਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ। LIC ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 47 ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬਾਗੜ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਠੀਕ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ 33,000 ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੇ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਕਨਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। 3 ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫੌਜ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੰਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੰਜ ਫਰੀडम ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਕਾਸਟ ਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਇਹ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੂਲਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕੋਟ ਬੜਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਂ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਰਬ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੰਟਰੀ ਨੇ। ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ 71 'ਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਲੈ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਇਡੈਂਟੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ ਤੋਂ 47 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 47 ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ 295 ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨੋਮੀਕਲੇਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਡਰਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖਤਾ ਸ਼ਬਦ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਸ ਪਾਏ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 77 ਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਬਦਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਚ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲੋ, ਜਿਹਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ, 69 ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ DMK ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1969 ਦਾ DMK ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ GST ਆ ਗਈ, ਕਦੇ UAPA ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 113 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 85 ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ 47 ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ CPM ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, CPM ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਗਈ, ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਰਸਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੰਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 96 ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 96 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 356 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ।
84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 370 ਤੇ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਹ ਏਜੰਡਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਛੱਡਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਛੱਡਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇੱਧਰ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਤੋਂ ਆਲ ਸਾਈਡ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਾ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਕੱਢਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਡਾ ਕੁ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਟੋਨਮਸ ਹਸਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਚ ਵਰਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਬ ਹੈ ਨਾ, 2 ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਣ, 4 ਹੋ ਜਾਣ, 10 ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਏਜੰਡਾ। ਜੇ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਲੂਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਪਲੱਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੋਰਸਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਸਾ ਈਵਨ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਰੀਸ਼ੇਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਮਾਡਰਨ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਫੋਰਸਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫਰੰਟ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗੀਆਂ ਬਣਨ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ 47 ਦੀ ਜਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2-2.5% ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਕਿ ਸੂਬੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਦਾਰ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 19% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੀ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਟਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਉਭਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਬੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਥਵਾਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, 2 ਸਮਝਨਾਮੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਸ਼ੂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਪਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਵਿਕ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਭਾਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਟੀਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 12 ਅਰਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, 13 ਅਰਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਬਜਟ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 150 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਮਮਤਾ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ? ਤੁਸੀਂ 150 ਸਾਲਾ ਮਨਾਓ, ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਓ, ਭਾਵੇਂ 200 ਸਾਲਾ ਮਨਾਓ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਕਸਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਟਕਸਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਓ। ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ,
ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮੁਖੌਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਪਟ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ 50 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਫੈਸਲਾ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ? ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਗਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਕਾਰਥੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲਾਈਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਦੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਫਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਈ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਹੋਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਰਗੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣੀ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਉੱਭਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਨ ਆ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ? 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸੱਦ ਕੇ ਉਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਕੜ ਪੰਜਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਝੂਨਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਲ ਸੀ, ਨਾ 20 ਦਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਉੱਭਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦਲ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ, 17 ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 19 ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੌਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਰੌਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਉਹ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ 47 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਇਜ਼ਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਬੌਧਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। 47 ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟਸ ਬਣਨ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਧਰੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਅਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕੀ ਮਰਜ਼ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੌਧਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਵਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਡਾਇਲਾਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੋਸ਼ ਨਾ ਕੀਜੇ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਈਸਟ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸੇ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਮਸਲੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਵੀ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1000 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੋ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਜੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਲੈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਸ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ 84 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁਤਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਮੈਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਰੂਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਥਿਕਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੋ ਕਸੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ, ਚਾਹੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ
ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਪਿਓਰਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? 2000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਕਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਦਈਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਗਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੌਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਔਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਫਲਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੋਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ, ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਪਣਾਓ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਯੋਗ ਬੌਧਿਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਹੋਏ ਕਤਰ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨਾ ਕੀਜੇ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ, ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰੌਡ ਥਿੰਕਰਸ ਫੋਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਭਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੌਡ ਥਿੰਕਰਸ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਗਰਗ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਦੋ ਆਹ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹਾੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਏ ਇਲਾਜ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਦਵਾਈ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਇਹੀ ਰੋਈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਦੇ ਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਹੋਏ 8ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ RSS ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਹੁਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਫਲਾਣੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਚ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹੀ 99 ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਿਵਾਏ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਇਨਸਾਫ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਹਿਣੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਬ ਗਏ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਰਨ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪ ਨਾ ਵੰਜੇ ਸਹੁਰੀ ਔਰਨ ਮੱਤਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਠ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਪੈ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਚਾਹੀਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ? ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰਬਰਾ ਬੈਠੀ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਰ ਲਾਤਾ, ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸਜੇ हैं हम नहीं तो मोसो गरीब करो, कि किमें संगत फैसले करे, ਉਹਦਾ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਫੈਸਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਵੀਰ ਸਵਰਕਰ ਨੇ, ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਵਰਕਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰਤਨਗਿਰੀ 'ਚ 1921 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਫਿਟ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੂਤਵਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ 47 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੀਗੇ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਰਿਗਵੇਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਹੇ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ, ਹੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ, ਹੇ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ, ਹੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਰੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੋ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੋ। ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਗਵੇਦ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ? ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਘੋੜੇ, ਅਸ਼ਵ ਲਿਖਿਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 1000 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾੜਤਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ? ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਬਣਾ ਲਓ ਪਾਰਟੀ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ RSS ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਜੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬਰੂਦ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚੀ ਜਾਓ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾ ਨਵੇੜੀ ਕਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ ਰੂਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਗੁੰਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਲਾ ਬਣੀ ਜਾਏਗਾ,
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਧਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਥਿਕਸ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਜ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਗੇ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 2 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ, 2 ਗੁਰੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਊਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਜੀਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵਰਦਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। 1, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੁੰਮੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ RSS ਦੀ, ਹੁਣ ਧੁੰਮੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ RSS ਦੀ, ਅੱਜ ਕਲੇਮ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ, ਫਿਰ ਹਟਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੁੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਕਿ ਪੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਮੁਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋੜਕੇਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਮਝ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ ਕਵਾੜੀਆਂ, ਚੱਕ ਲਓ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੀਡਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਡ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਚੇ ਇਕੱਲੇ।
ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ, ਨਿੰਦਣ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਿੰਦਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 2-4 ਨੁਕਤੇ ਮਾੜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੌਜ਼ੂਮ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਰਮਨ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਛੱਡ ਦਿਓ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਪੂਤਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਥੋੜੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੇਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਐਲਨ ਮਸਕ, ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਆਰਟ ਜਗਾੜਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਟ ਦੇਣੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਛੱਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਧਾਰਾ 370 ਹੋਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਟਰੁੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਚੱਲੋ। ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ, ਅਸਲੀ ਸਾਈਡ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਨ ਤੂਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ 29 ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਚਾਰਜ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਠ ਦੇ ਲਾਗੇ 30 ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਏਜੰਡਾ, ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਆਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਦਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵੱਡੂ ਟੁੱਕੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ 5 ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਰਜਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਕੋਈ
ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਮ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ SGPC ਹਵਾ 'ਚ ਬਣਨੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਆ? ਹੁਣ SGPC ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਹੋ ਜੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੀਬੇ ਬੀਬੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹ SGPC 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੱਸੋ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਠੋਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸੋਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਚੁੰਝ ਫਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ SGPC, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ SGPC ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੂਝ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਲਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟੈਰਰ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਪੀਪਲਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਨਿੰਦੀਏ ਘੱਟ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਊਜ਼ ਆ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਐਕਸੈਲੈਂਸ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਐਕਸੈਲੈਂਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰ ਐਕਸੈਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਡੱਡੂ ਸੋਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਰੁੜਕੇਲਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਏ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣੋ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਲੱਭਣ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ, ਉਹ ਲਾਇਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆਈ ਅਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਗਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰੌੜਕਲੇ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਏ। 90% ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਕਤ ਪਿਆ? ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਦਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ, ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 4-5 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਿਸਟਮ ਆਪੇ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਹੱਲ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2-4 ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ SGPC। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ SGPC ਦੀਆਂ 8 ਵਾਰੀ ਹੋਈਆਂ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 52 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਮਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ SGPC 'ਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜਦ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਨ ਲਾਮਾ ਅਗਲਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪੰਚਨ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ SGPC ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਥੰਬਸ ਅਪ ਥੰਬਸ ਡਾਊਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਬਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਮੇਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬਾਏ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਆਇਆ, ਬਰਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਰਿਕਾਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਤਾ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ 30% 40% ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਤਾ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ 70% ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਰਿਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਤਵਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਵਾਂ ਚੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੰਗੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੋਗਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੂ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਮਾਸਨੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲੱਭਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, 70% ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ WTO ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੇਟ ਵੀ ਵਾਗਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਵਾਜੂਆ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਤਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਨੋਬੈਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਘੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਤਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਮਤਸ਼ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 84 ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਮ ਗਏ, ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ, ਬਤੌਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੈਟ GPT ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਪਾਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਮ, on this solemn day commemorating the martyrdom of the Sahibzada Baba Zorawar Singh and Fateh Singh, we reflect on the brutal actions of the Mughal state, which included the inhuman act of breaking alive 2 young Sahibzadas of Guru Gobind Singh Ji. Their martyrdom was not merely an atrocity against one family, but a violation of fundamental principles of humanity, justice and the right to freedom of belief. Regrettably, the Sikh community continues to witness a legacy of such state-perpetuated violence in modern times. The 1984 anti-Sikh pogrom, coupled with the decades of enforced disappearances, extrajudicial killings, and suppression of dissent, constitute gross violations of the International Covenant of Civil and Political Rights, to which India is a signatory. These acts have denied Sikhs the fundamental rights to life, freedom of expression and cultural preservation enshrined in Articles 6, 19, 27 and ICCPR 6 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ, ਚੈਟ GPT ਜਿੰਦਾਬਾਦ। Furthermore, Judge Sahab ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। Furthermore, the covenant acknowledges the right of peoples to determine their political, cultural and social destiny in harmony with the 3 principles of justice and equality, with the principles, not 3. In this context, the Sikh community has repeatedly sought avenues for peaceful redress, reconciliation and preservation of the distinct identity and autonomy, yet these avenues have been met with suppression rather than engagement. As the guardian of the Constitution, your esteemed office bears the responsibility to address these enduring injustices and ensure adherence to the international obligations. Specifically seek your response to the following. 1. What steps are being taken to ensure accountability for historical and contemporary violations of Sikh rights, including acts tantamount to genocide? 2. How does the Indian state plan to fulfill its obligation under the ICCPR to protect the cultural, political and social freedom of the Sikh community? 3. What mechanisms are in place to prevent further marginalization of the Sikh people, ensuring their security and enabling their full participation in decisions impacting their collective future? The lessons of history exemplified by Sahibzada's martyrdom remind us that the denial of justice only entrenches divisions. It is imperative that India upholds its commitment to international human rights standards, fostering an environment where all communities can live with dignity, justice and peace. We urge your office to take decisive and transparent steps to address these issues, ensuring that the Sikh community's voice is not only heard but also acted upon. मैं brief रखी है क्योंकि जिथे ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਵਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋਊਂਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ।
ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ। ਮਾਲੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਹਰਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਸੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। SGPC ਦੇਖੋ, 1925 ਦਾ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਗਵਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ SGPC ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਗਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਫਲਸਫਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਥ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਮਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ? ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੋਡਾਊਨਸ ਬਣਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਨਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ?
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਛੱਡੀ। ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪਰਹੈਪਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਜੇ ਏਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਨਮੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਉਹ ਸਰਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਗਤਾਂ, ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਜਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਅਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਥਿਊਰੀ ਹੈ DNA ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਗੁਣਾ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5000 ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਤਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵੈਸਟਫੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਈਅਰਸ ਵਾਰ ਐਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UN ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨਗੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਾਜਬ ਹਨਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਪੰਚੋ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯੱਗ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਭੂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ ਯੱਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨਗੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਸਟ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਸਟ ਡਰਾਫਟ ਬਣੀ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, 15 ਅਗਸਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ DIG, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੀਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨਗੇ। ਬਹੁਰੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਾਂ DIG ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 95-96 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕੀਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਗਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਮ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਟਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ। ਤੇ ਖੈਰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਰਲ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਟੌੜਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ BJP ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਿਮਲਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਲ ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕੀ ਸਾਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਟਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਸਰੇ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਰਿਆ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ? ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਦਾਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਕੋਈ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਨਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਨਲਡ ਟੋਇਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਉਸਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਟਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਟਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1966 ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ PGI 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, 5-4 ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ 5-7 ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੁਗਾਡੀਆ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ
ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਿਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੜਕਾਉਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਣ ਸੀ, ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਸਾਡਾ ਕਾਣ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੁੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸਾਰੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੂ ਹਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਪਾਹਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ MLA ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੂਲਕਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਡੋਬਤਾ ਸੀਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਾਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਖਤਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਖਤਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, 4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ?
ਕਿਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ? ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੌਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਣੇ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 2-4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ 96 ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਲਗਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਨਾਨਕ ਔਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ Hindus are against the Sikhs because their gurus have successfully knocked down the caste system on which Hinduism is reared. ਇਹ 1911 ਦੀ CID ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਾ ਸੀ ਮਜਾਵਰ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਮ ਰੂਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ 1937 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1925 ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੋਟ ਸੈਪਰੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਪੈਂਫਲੇਟ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਢੇ ਗਚਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਅਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ, ਮਾੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਕਾਊ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ 52 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡੇਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ
ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਵੋਟ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ SGPC ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੋਟ ਵਰਗ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੇਤੰਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਈਆ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣਾ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60 ਜਾਂ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 2-4%। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸੰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ 5-4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜੇ ਨੇ, 87 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 87 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਤੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ 1987 ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਜੰਡਾ ਪੰਥਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸਾਰੀ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਪਾਸ ਦੇ 4 ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ। 4 ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ। ਆਈ ਸਟਾਪ ਦੇਅਰ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਓਨਲੀ 1 ਫੈਮਿਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮਸਟ ਗੋ। ਹਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਲਾਲਚ ਲੈ ਲਓ, nalaiki le lo or anything. So immediate solution is the family, that family ਦਾ rule ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, that must go. And if ਅੱਛਾ why ਦੀ ਸਮਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2007 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੂ ਜੀ ਅ ਰੇਪਿਸਟ, ਅ ਮਰਡਰਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੜਨ ਮੈਂ ਵਰਡਸ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਆਵਰ ਫਾਦਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੂ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚੂਜ਼? ਦ ਰੇਪਿਸਟ ਐਂਡ ਦ ਮਰਡਰਰ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਸਟੇ ਦੇਅਰ ਯਾਰ? So we have to come very clear, very loud, no ambiguity ਕਿ they have to go. ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ 2.5 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ 15 ਤੋਂ ਲਓ 8 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਐਂਡ 3 months। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, 2 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਲੈ ਲਓ, 1 ਰਹਿ ਗਏ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰਸ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ। ਮਤਲਬ ਦ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। तो उधरों क्लियर था जो हर पासे हो गया। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? तो कहने का मतलब उन्होंने इन्होंने जान का तरीका एको ही है,
ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਬੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫॉर दैट। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਯੂ ਟੇਕ ਲਿਟਲ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਔਰ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਲਓ, ਡਿਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਥਿੰਗ। ਵਾਈ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ 100% ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ 100% ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਜ਼ਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੀਜਨ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਮ ਬੈਕ। ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਟੋਏ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਤ ਪੰਥ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁਕਾ ਛਿਪੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਸਟੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਸੰਕਟ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਐਨੀਬਡੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ them has to go, and ਸਜ਼ਾ has to be religious and exemplary। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਫੈਸਲੇ ਲਓ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਪਤਵੰਤੇ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਧੜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ, ਪੰਥਕ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦਰਦੀ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1920 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ
ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਕੌਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਣੇ ਲਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਦ-ਕੱਟ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਖੜਿਆ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਜਿੰਦ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ, ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਕੌਮ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇ ਮੰਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਣ ਹੈ कि बुद्धिजीवी हो, सोच शक्ति रखते हो, बहुत सारिया गल्लां तुसीं उस बौद्धिक चेतना विचों आखियां ने, पर जिस तरह गुरु सवारी जस्टिस रणजीत सिंह होरां ने आख्या सी कि स्पष्टता की अजे भी घाट है। ਆਪਾਂ ਸੰਕਟ ਤੇ ਹੱਲ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਿਚੋੜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੱਜਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਗੀ ਤੇ ਦਾਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਗੱਲ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਓਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਹੋਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਤ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ RSS ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। RSS ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੂਪ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਸ਼ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਓਗੇ, ਲਵਾਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਥੇਰੇ ਰੁੱਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਲਮਕਾਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਔਲਾਰ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਂਦੀ? ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਥੱਲੋਂ ਚੁਣਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੀ ਨਿਭਾ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਹਰ ਪਦਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕਤਾ, ਸੁਚਮਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਸਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਲਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਉਹ ਆ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਿਆਨ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੌਸਲੇ ਫਜ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵੇ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਾਰ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ, ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਸਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1966 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 200% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ RSS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 56 ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ 66-67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ BSP ਬਣੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਧੱਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSP ਬਣੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਹਾਈ ਬਹੁਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ BJP ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਗਾਰ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੁਮਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ 67-68 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 239 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 239 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਖੇਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੇਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਪੰਥ, ਕਿ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਝੱਬਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝੱਬਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਲਖਈਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣ, ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਨਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਗੱਲ ਬੱਝੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 47 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 47 ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਟੇਢੇ ਬਿੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ 47 ਦੇ ਉਸ ਵੰਡ ਤੇ ਜਾਂ 1940ਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਬਣੀ। ਉਹ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਉਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਚੋਂ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਚੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 90 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਵੀ 80 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਅਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਟ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਟਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। RSS ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਨਿਰੋਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਡਨਲੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ 85 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਲਟੀ ਉਲਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 47 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 47 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਉਣੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਕੌਮ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਮ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚੋਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੋਂ ਕੌਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਕਾਂਗਰਸਿਜ਼ਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ 15-20 ਸਾਲ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 96 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ SGPC ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਬਗਰਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫਲੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅੰਬਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਸੇ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, BJP RSS ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ BJP RSS ਦੋਨੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 370 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਾਂ BJP ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਕੋਟਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ NK ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਕੋਟਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ SGPC ਦਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ SGPC ਦਾ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਲ ਬੇਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਫੰਕਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਟ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਿਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੈਨਲ ਉਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੀਟਿੰਗ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੱਜਣੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਐਡਰੈਸਡ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰੀਸਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਊਬਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਸੀਅਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ, ਪਰ ਟਰੰਪਿਜ਼ਮ, ਮੋਦੀਇਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿਸਟ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਡੋਜ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣੇ ਅਜੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ LIC ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, LIC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੜ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਿਖਦਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ AIDMK ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਮੇਜਰ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ NDA ਨਾਲ ਹੈ, PMK, ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ। LIC ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 47 ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬਾਗੜ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਠੀਕ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ 33,000 ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਕੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੇ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਕਨਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। 3 ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫੌਜ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੰਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੰਜ ਫਰੀडम ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਕਾਸਟ ਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਵਾਹਰ ਮਤਲਬ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਇਹ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੂਲਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕੋਟ ਬੜਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਂ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਰਬ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੰਟਰੀ ਨੇ। ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ 71 'ਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਲੈ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਇਡੈਂਟੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ ਤੋਂ 47 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 47 ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ 295 ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਮੀਕਲੇਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਗਊ ਦੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਡਰਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖਤਾ ਸ਼ਬਦ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਸ ਪਾਏ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 77 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਬਦਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲੋ ਜਿਹਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ, 69 ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ DMK ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1969 ਦਾ DMK ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ GST ਆ ਗਈ, ਕਦੇ UAPA ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਿਵੇਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲੋਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 113 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 85 ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ 47 ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ CPM ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, CPM ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਗਈ, ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਰਸਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੰਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਣਾ,
ਕਿਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 96 ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 96 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, 356 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 370 ਤੇ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਹ ਏਜੰਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਹ ਏਜੰਡਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਛੱਡਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਛੱਡਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਗੇ, ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇੱਧਰ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਤੋਂ ਆਲ ਸਾਈਡ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਾ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਕੱਢਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਡਾ ਕੁ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਟੋਨਮਸ ਹਸਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੋਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਚ ਵਰਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਬ ਹੈ ਨਾ, 2 ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਣ, 4 ਹੋ ਜਾਣ, 10 ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ
ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਏਜੰਡਾ। ਜੇ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਲੂਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਪਲੱਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੋਰਸਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਸਾ ਇਵਨ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਰੀਸ਼ੇਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਮਾਡਰਨ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਫੋਰਸਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫਰੰਟ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗੀਆਂ ਬਣਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ 47 ਦੀ ਜਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2-2.5% ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਕਿ ਸੂਬੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਦਾਰ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 19% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ।
ਅੱਜ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੀ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਚਾਹੇ ਆਪ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਟਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਉਭਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਬੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਥਵਾਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, 2 ਸਮਝਨਾਮੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਸ਼ੂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਪਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਵਿਕ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਭਾਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਟੀਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 12 ਅਰਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, 13 ਅਰਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਬਜਟ ਦਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 150 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਮਮਤਾ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ? ਤੁਸੀਂ 150 ਸਾਲਾ ਮਨਾਓ, ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਓ, ਭਾਵੇਂ 200 ਸਾਲਾ ਮਨਾਓ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਕਸਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਟਕਸਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਕਰੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।
ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਓ। ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮੁਖੌਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਪਟ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ 50 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਫੈਸਲਾ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ? ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਗਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਕਾਰਥੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲਾਈਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਦੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,
ਫਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਈ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਰਗੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਮਲ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਉੱਭਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਨ ਆ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ? 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸੱਦ ਕੇ ਉਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਕੜ ਪੰਜਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਲ ਸੀ, ਨਾ 20 ਦਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਉੱਭਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦਲ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ, 17 ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 19 ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੌਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਰੌਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਉਹ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ 47 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਇਜ਼ਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਬੌਧਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। 47 ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟਸ ਬਣਨ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਵਿਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਧਰੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਵਣਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕੀ ਮਰਜ਼ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੌਧਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਵਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਡਾਇਲਾਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੋਏ ਕਤਰ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲੈ ਬੁਲਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੋਸ਼ ਨਾ ਕੀਜੇ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਈਸਟ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸੇ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਮਸਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਵੀ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1000 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੋ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਜੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਲੈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਸ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ 84 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁਤਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਮੈਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਰੂਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਥਿਕਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੋ ਕਸੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ, ਚਾਹੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਪਿਓਰਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? 2000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਕਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਦਈਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਗਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾੜ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੌਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਔਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਫਲਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੋਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ, ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਪਣਾਓ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਯੋਗ ਬੌਧਿਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਹੋਏ ਕਤਰ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ ਨਾ ਕੀਜੇ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ, ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰੌਡ ਥਿੰਕਰਸ ਫੋਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਭਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੌਡ ਥਿੰਕਰਸ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਗਰਗ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਏ ਇਲਾਜ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਦਵਾਈ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਇਹੀ ਰੋਈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਦੇ ਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਹੋਏ 8ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ RSS ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਹੁਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਫਲਾਣੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ 'ਚ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹੀ 99 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਿਵਾਏ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਇਨਸਾਫ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਹਿਣੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਬ ਗਏ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਰਨ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪ ਨਾ ਵੰਜੇ ਸਹੁਰੀ ਔਰਨ ਮੱਤਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਠ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਪੈ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਚਾਹੀਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ? ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰਬਰਾ ਬੈਠੀ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਰ ਲਾਤਾ, ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸਜੇ ਹੈ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਫੈਸਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਫੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਵੀਰ ਸਵਰਕਰ ਨੇ, ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਵਰਕਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰਤਨਗਿਰੀ 'ਚ 1921 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ 5 ਫੁੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੂਤਵਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ 47 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੀਗੇ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਰਿਗਵੇਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਹੇ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ, ਹੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ, ਹੇ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ, ਹੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਰੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਗਵੇਦ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ? ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਘੋੜੇ, ਅਸ਼ਵ ਲਿਖਿਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 1000 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾੜਤਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਕੀ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ? ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਬਣਾ ਲਓ ਪਾਰਟੀ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ RSS ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ
ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਜੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬਰੂਦ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚੀ ਜਾਓ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾ ਨਵੇੜੀ ਕਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ ਰੂਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਗੁੰਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਲਾ ਬਣੀ ਜਾਏਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਧਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਥਿਕਸ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਜ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਗੇ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 2 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ 2 ਗੁਰੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਊਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਜੀਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵਰਦਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੁੰਮੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ RSS ਦੀ, ਹੁਣ ਧੁੰਮੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ RSS ਦੀ, ਅੱਜ ਕਲੇਮ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ, ਫਿਰ ਹਟਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੁੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਕਿ ਪੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਮੁਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋੜਕੇਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਮਝ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ ਕਵਾੜੀਆਂ, ਚੱਕ ਲਓ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੀਡਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਡ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਚੇ ਇਕੱਲੇ। ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ, ਨਿੰਦਣ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਿੰਦਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 2-4 ਨੁਕਤੇ ਮਾੜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੌਜ਼ੂਮ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਰਮਨ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਛੱਡ ਦਿਓ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਪੂਤਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਥੋੜੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੇਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਐਲਨ ਮਸਕ, ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਆਰਟ ਜਗਾੜਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਟ ਦੇਣੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਛੱਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਧਾਰਾ 370 ਹੋਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਟਰੁੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਚੱਲੋ। ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ, ਅਸਲੀ ਸਾਈਡ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਨ ਤੂਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ 29 ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਚਾਰਜ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ,
ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਠ ਦੇ ਲਾਗੇ 30 ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਏਜੰਡਾ, ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਆਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਦਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵੱਡੂ ਟੁੱਕੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ 5 ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਰਜਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਮ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ SGPC ਹਵਾ 'ਚ ਬਣਨੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਆ? ਹੁਣ SGPC ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਹੋ ਜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੀਬੇ ਬੀਬੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹ SGPC 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੱਸੋ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਠੋਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸੋਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਚੁੰਝ ਫਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ SGPC, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ SGPC ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੂਝ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਸ ਉਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਲਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟੈਰਰ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਪੀਪਲਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਨਿੰਦੀਏ ਘੱਟ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਊਜ਼ ਆ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਐਕਸੈਲੈਂਸ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਐਕਸੈਲੈਂਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰ ਐਕਸੈਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਡੱਡੂ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਰੁੜਕੇਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਏ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣੋ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਲੱਭਣ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ, ਉਹ ਲਾਇਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆਈ ਅਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਗਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰੌੜਕਲੇ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਏ। 90% ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ। ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਕਤ ਪਿਆ? ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਦਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ, ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 4-5 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਿਸਟਮ ਆਪੇ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਹੱਲ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2-4 ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ
ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ SGPC। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ SGPC ਦੀਆਂ 8 ਵਾਰੀ ਹੋਈਆਂ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 52 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਮਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ SGPC 'ਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜਦ ਚੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਨ ਲਾਮਾ ਅਗਲਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪੰਚਨ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ SGPC ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਥੰਬਸ ਅਪ ਥੰਬਸ ਡਾਊਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਹੀ ਹੈ। ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਮੇਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬਾਏ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਆਇਆ, ਬਰਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਰਿਕਾਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਤਾ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ 30% 40% ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਤਾ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ 70% ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਰਿਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਤਵਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਵਾਂ ਚੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੰਗੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੂ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਮਾਸਨੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲੱਭਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, 70% ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ WTO ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੇਟ ਵੀ ਵਾਗਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਵਾਜੋਆ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਤਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਨੋਬੈਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਘੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਤਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਮਤਸ਼ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 84 ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਹਮ ਗਏ, ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ, ਬਤੌਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੈਟ GPT ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਪਾਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਮ, on this solemn day commemorating the martyrdom of the Sahibzada Baba Zorawar Singh and Fateh Singh, we reflect on the brutal actions of the Mughal state, which included the inhuman act of breaking alive 2 young Sahibzadas of Guru Gobind Singh Ji. Their martyrdom was not merely an atrocity against one family, but a violation of fundamental principles of humanity, justice and the right to freedom of belief. Regrettably, the Sikh community continues to witness a legacy of such state-perpetuated violence in modern times. The 1984 anti-Sikh pogrom, coupled with the decades of enforced disappearances, extrajudicial killings, and suppression of dissent, constitute gross violations of the International Covenant of Civil and Political Rights, to which India is a signatory. These acts have denied Sikhs the fundamental rights to life, freedom of expression and cultural preservation enshrined in Articles 6, 19, 27 and ICCPR 6 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ, ਚੈਟ GPT ਜਿੰਦਾਬਾਦ। Furthermore, Judge Sahab ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। Furthermore, the covenant acknowledges the right of peoples to determine their political, cultural and social destiny in harmony with the 3 principles of justice and equality, with the principles, not 3. In this context, the Sikh community has repeatedly sought avenues for peaceful redress, reconciliation and preservation of the distinct identity and autonomy, yet these avenues have been met with suppression rather than engagement. As the guardian of the Constitution, your esteemed office bears the responsibility to address these enduring injustices and ensure adherence to the international obligations. Specifically, seek your response to the following. 1. What steps are being taken to ensure accountability for historical and contemporary violations of Sikh rights, including acts tantamount to genocide? 2. How does the Indian state plan to fulfill its obligation under the ICCPR to protect the cultural, political and social freedom of the Sikh community? 3. What mechanisms are in place to prevent further marginalization of the Sikh people, ensuring their security and enabling their full participation in decisions impacting the collective future? The lessons of history exemplified by Sahibzada's martyrdom remind us that the denial of justice only entrenches divisions. It is imperative that India upholds its commitment to international human rights standards, fostering an environment where all communities can live with dignity, justice and peace. We urge your office to take decisive and transparent steps to address these issues, ensuring that the Sikh community's voice is not only heard but also acted upon. मैं brief रखी है क्योंकि जिथे ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਵਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋਊਂਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ। ਮਾਲੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਹਰਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਸੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। SGPC ਦੇਖੋ, 1925 ਦਾ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਗਵਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ SGPC ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਫਲਸਫਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਥ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ
ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਮਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ? ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੋਡਾਊਨਸ ਬਣਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਛੱਡੀ। ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪਰਹੈਪਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਜੇ ਏਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਨਮੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਉਹ ਸਰਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਗਤਾਂ, ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁਣੇ
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਜਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਸਕੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਥਿਉਰੀ ਹੈ DNA ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5000 ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਤਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵੈਸਟਫੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਇਅਰਸ ਵਾਰ ਐਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UN ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨਗੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਾਜਬ ਹਨਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਪੰਚੋ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯੱਗ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਭੂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ ਯੱਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨਗੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਸਟ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਸਟ ਡਰਾਫਟ ਬਣੀ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, 15 ਅਗਸਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ DIG, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੀਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨਗੇ। ਬਹੁਰੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਾਂ DIG ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 95-96 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕੀਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਗਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਮ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਟਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਖੈਰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਰਲ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਟੌੜਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ BJP ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ
ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਿਮਲਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਲ ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕੀ ਸਾਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਟਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਸਰੇ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਰਿਆ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ? ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਦਾਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਕੋਈ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਨਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਨਲਡ ਟੋਇਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਉਸਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ,
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਟਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਟਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1966 ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ PGI 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, 5-4 ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ 5-7 ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੁਗਾਡੀਆ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਿਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੜਕਾਉਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਣ ਸੀ, ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੁੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸਾਰੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੂ ਹਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਪਾਹਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ MLA ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੂਲਕਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਡੋਬਤਾ ਸੀਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਾਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਖਤਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਖਤਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, 4 ਵਾਰੀ ਦਾ ਕੌਮ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ? ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੌਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਣੇ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 2-4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ 96 ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਲਗਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਨਾਨਕ ਔਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ Hindus are against the Sikhs because their gurus have successfully knocked down the caste system on which Hinduism is reared. ਇਹ 1911 ਦੀ CID ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਾ ਸੀ ਮਜਾਵਰ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਮ ਰੂਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 1937 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1925 ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੋਟ ਸੈਪਰੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਪੈਂਫਲੇਟ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਢੇ ਗਚਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ,
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਅਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ, ਮਾੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਕਾਊ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ 52 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡੇਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਵੋਟ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ SGPC ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੋਟ ਵਰਗ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੇਤੰਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਈਆਂ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣਾ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60 ਜਾਂ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 2-4%। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸੰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਹੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ 5-4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੇ, 87 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 87 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਤੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ 1987 ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਜੰਡਾ ਪੰਥਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸਾਰੀ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਪਾਸ ਦੇ 4 ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ, 4 ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ। ਆਈ ਸਟਾਪ ਦੇਅਰ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਓਨਲੀ 1 ਫੈਮਿਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮਸਟ ਗੋ। ਹਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਲਾਲਚ ਲੈ ਲਓ, nalaiki le lo or anything. So immediate solution is the family, that family ਦਾ rule ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, that must go. And if ਅੱਛਾ why ਦੀ ਸਮਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2007 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੂ ਜੀ ਅ ਰੇਪਿਸਟ, ਅ ਮਰਡਰਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੜਨ ਮੈਂ ਵਰਡਸ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੈਠਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਆਵਰ ਫਾਦਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੂ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚੂਜ਼? ਦ ਰੇਪਿਸਟ ਐਂਡ ਦ ਮਰਡਰਰ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਸਟੇ ਦੇਅਰ ਯਾਰ? So we have to come very clear, very loud, no ambiguity ਕਿ they have to go। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਅਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ 2.5 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ 15 ਤੋਂ ਲਓ 8 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਐਂਡ 3 months। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, 2 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਲੈ ਲਓ, 1 ਰਹਿ ਗਏ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰਸ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ, ਮਤਲਬ ਦ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। तो उधरों क्लियर था जो हर पासे हो गया, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? तो कहने का मतलब उन्होंने इन्होंने जान का तरीका एको ही है, कोई से कोई प्रैशर की गल नहीं है। अरे जथेदार साहब, अकाल तख्त के जथेदार, हाउ कैन यू बी अंडर प्रैशर? ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫॉर दैट। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਯੂ ਟੇਕ ਲਿਟਲ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਔਰ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਲਓ, ਡਿਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਥਿੰਗ। ਵਾਟ ਆਰ ਵਾਈ ਡੀਲਿੰਗ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ 100% ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ 100% ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਜ਼ਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੀਜਨ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਮ ਬੈਕ। ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਟੋਏ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਤ ਪੰਥ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁਕਾ ਛਿਪੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਸਟੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਸੰਕਟ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਐਨੀਬਡੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ them has to go, and saza has to be religious and exemplary। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਫੈਸਲੇ ਲਓ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਪਤਵੰਤੇ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਧੜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ, ਪੰਥਕ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦਰਦੀ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1920 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਕੌਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਣੇ ਲਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਦ-ਕੱਟ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਖੜਿਆ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਭੁਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਜਿੰਦ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ, ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਕੌਮ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇ ਮੰਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਓ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਣ ਹੈ कि बुद्धिजीवी हो, सोच शक्ति रखते हो। बहुत सारिया गल्लां तुसीं उस बौद्धिक चेतना विचों आखियां ने, पर जिस तरह गुरु सवारी जस्टिस रणजीत सिंह होरां ने आख्या सी कि स्पष्टता की अजे भी घाट है। ਆਪਾਂ ਸੰਕਟ ਤੇ ਹੱਲ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈ। पर कई गल्लां दे विच तुसीं एक दूजे नाल सहमत भी होए हो, पर हल निचोड़ रूप दे विच कोई सामने स्पष्ट नहीं होया। हल होना की चाहिए है? लै दे के गल श्रोमणी अकाली दल ते आके खड़ गई है। कुछ सज्जणा ने आख्या कि ਉਹਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੱਜਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਗੀ ਤੇ ਦਾਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਗੱਲ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਓਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਤ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ RSS ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। RSS ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੂਪ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਸ਼ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਓਗੇ, ਲਵਾਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਥੇਰੇ ਰੁੱਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਲਮਕਾਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਔਲਾਰ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਂਦੀ? ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਥੱਲੋਂ ਚੁਣਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੀ ਨਿਭਾ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਹਰ ਪਦਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕਤਾ, ਸੁਚਮਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਲਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਉਹ ਆ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਿਆਨ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੌਸਲੇ ਫਜ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰੀਏ
ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵੇ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਾਰ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਰਾ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਸਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1966 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 200% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ RSS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 56 ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ 66-67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ BSP ਬਣੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਧੱਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSP ਬਣੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਹਾਈ ਬਹੁਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ BJP ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਗਾਰ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੀ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹਮਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ 67-68 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 239 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 239 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਖੇਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੇਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਪੰਥ, ਕਿ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਝੱਬਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝੱਬਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਲਖਈਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।